हाय एवरीवन मो ट्विंकल नॉलेज गाइड यूट्यूब चैनल तरफ आपण समस्त को मोर स्वागत। आशा करछि आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। आमे पूर्व क्लास रे एंशिएंट हिस्ट्री ऊपर पढ़िथिले। आज आमे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा को कवर करबा। एथिरे मु केवल एग्जाम रे आसुथिबा पॉइंट गुडी को नै नोट लिखिछि। एबे आमे समय को नष्ट न करी वीडियो ऊपर को जिबा। जदि आपण मोर चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले एबे जाई सब्सक्राइब कर दियंतु। आमे मेडिवल हिस्ट्री रे प्रथमे गंगा डायनेस्टी विषय रे पढ़िबा। गंगा डायनेस्टी को कौन कहा जाए ना ईस्टर्न गंगा कहा जाए। गंगा डायनेस्टी रो फाउंडर होछंती अनंत वर्मा चोडगंगा देव। जेतेबेले गंगा माने ओडिसा रे शासन करथिले सेतेबेले ओडिसा रो कैपिटल थिला कलिंग नगर। गंगा वंशर आउ किछि इंपोर्टेंट रूलर मानकर नाम को आमे मने रखिबा। किए थिले ना चोडगंगा देव, द्वितीय राजराज, तृतीय अनंग भीम देव, प्रथम नरसिंह देव, चतुर्थ भानुदेव। एमाने समस्त थिले गंगा डायनेस्टी रो जने जने इंपोर्टेंट रूलर। ताहले आमे मध्ये देखिबा किए कोन सब करथिले। गंगा वंश समय रे मंदिर गुड़िक जो निर्माण होतिला नगर स्टाइल रे निर्माण होतिला। जेमति कि एग्जांपल आमे कहि परिबा लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर इत्यादि। आ गोटे पॉइंट आमे मन रखिबा ओडिशा रीच द जेनिथ ऑफ ग्लोरी। गंगा वंश को मध्य गोल्डन इरा रो टाइम बोली कहा जाय थाए। गंगा वंशर लास्ट रूलर होचंती चतुर्थ भानुदेव। जयदेव को समय रे ओडिशा को आसीथिले ना द्वितीय राजराजकर समय रे। एही सब पॉइंट गुड़िक हमको सब एग्जाम रे पचारुछि। एबे हमें देखिबा चोडगंगा देव कौन सब करथिले। चोडगंगा देव निजर कैपिटल को कलिंग नगर को रो कटक को आनिथिले हरि। से जगन्नाथ मंदिर पुरी ठारे जो जगन्नाथ मंदिर अछि तार कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करथिले। से भली तृतीय अनंग भीम देव जगन्नाथ टेम्पल रो कारुकार्य को समाप्त करथिले। आ गोटे जिनस हमें मन रखिबा जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पागोडा बोली कहा जाए। तृतीय अनंग भीम देव कौन कहथिले ना जगन्नाथ होछंती कोन ओडिसा रो रूलर। नेक्स्ट हमें देखिबा प्रथम नरसिंह देवଙ୍କ विषय रे। प्रथम नरसिंह देव कौन करथिले ना कोणार्क ठारे जो सूर्य मंदिर अछि तार निर्माण कार्य करथिले। कोणार्कर सूर्य मंदिर को ब्लैक पागोडा मध्य कहा जाय थाए। से कौन पाई फेमस थिले ना विक्टोरीज ओवर द मुस्लिम इन्वेडर्स फ्रॉम बेंगाल। गंगा एम्पायर केते गुड़िए प्रोविंसेस रे डिवाइड हेतिला जहा को विषय कहा जाए। सेही प्रोविंसेस केते गुड़िए पॉलिटिकल डिवीजन रे डिवाइड हेतिला जहार नाम थिला कोन ना पंचाली एवं भोग। आउ कोन गोटे जिनस हम मन रखिबा ना गंगा डायनेस्टी टाइम रे कोन कोन टास्क नउथिले ना भेट घोड़ा परिदर्शन। गंगा डायनेस्टी रो परे आसीथिला गजपति डायनेस्टी जहार फाउंडर होचंती कपिलेंद्र देव। गजपति रो मीनिंग कोन ना लॉर्ड ऑफ एलिफेंट सिंबलाइजिंग ग्रेट पावर जहा गोटे ग्रेट पावर को सूचाए। रिनाइसेंस ऑफ ओडिया लिटरेचर गजपति डायनेस्टी समय रे ओडिया लिटरेचर ऊपर फोकस दिया जायतिला। एही समय रे मध्य सारला युगर उद्भव होइतिला। राइज ऑफ सारला युगर उदय होइतिला। किए आनिथिले ना सारला दास जे कि ओडिया महाभारत को रचना करी ओडिसा रो समस्तंकर घरे घरे परिचित। गजपति डायनेस्टी रे कोन प्रमोट करा होइतिला ना राजा होचंती जगन्नाथंकर जने सर्वेंट। गजपति डायनेस्टी समय रे दुईटी मुख्य इन्वेजन हेतिला। गोटे थिला कुली कुतुब शाह इन्वेजन आ गोटे थिला कृष्णदेवराय इन्वेजन। कृष्णदेवराय जे थिले से कोन करथिले ना उदयगिरी पोर्ट को अटैक करथिले। ट्रिटी हिसाब रे से प्रतापरुद्र देवंकर झियो जागमोहिनी थिले तांको विवाह करथिले। आउ कोन हेतिला ना कृष्णा रिवर वाज मार्क्ड एज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड प्रतापरुद्र देव। ताहले कृष्णा रिवर जो थिला हेडा विजयनगर राज्य एवं प्रतापरुद्र देवंकर मध्य रे रहिला।
ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଗୁଣ୍ଠ, ମାଣ, ବାଟି ଏଭଳି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ନାୟକ ଏବଂ ନାଇଡୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଏମ୍ପାୟାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଦଣ୍ଡପାଟ ବା ରାଜ୍ୟ। ସେଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସଟା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୀମାରେ ବିଭକ୍ତ, ପୁଣି ସୀମା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥଳ ବା ମଠରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି କଖାରୁଆ ଦେବ। ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟି ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ନେଇବରିଂ କିଙ୍ଗଡମ, ଟ୍ରିଟି ୱିଥ୍ ସୁଲତାନ ଅଫ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଶାସନ କରୁଥିଲା, ପାଖାପାଖି କିଙ୍ଗଡମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ସୁଲାଇମାନ କରାନି ଆଟାକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇନ୍ 1568। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ୱାଜ କିଲ୍ଡ। ସୁଲାଇମାନ କରାନି ଯିଏ ଥିଲେ କରାନି ଡାଇନେଷ୍ଟିର, ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ 1568ରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେ। ଏକ୍ଜାମରେ ବି ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସୁଲାଇମାନ ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା? ଆନ୍ସର ହବ କଣ ନା ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା କରାନି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଉପରେ। କରାନି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲାଇମାନ ଖାନ କରାନି, ଯିଏ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ରୁଲର। ଆମେ କିଛି ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫ୍ରମ ଗଡ଼ ଟୁ ତଣ୍ଡା। ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଗଡ଼ ଠାରୁ ତଣ୍ଡାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଲୋଧି ଖାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପରେ ଲୋଧି ଖାନକୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସୁଲାଇମାନ କରାନି କୁତଲୁ ଖାନ ଲୋହାନୀକୁ ପୁରୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପରେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ କରିଥିଲେ। ସୁଲାଇମାନ କରାନି ମୁଗଲ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ତୁକାରିଓ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ କଟକ ଅନୁଯାୟୀ ବେଙ୍ଗାଲ ଏବଂ ବିହାରକୁ ମୋଗଲକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ରାଜମହଲ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଘଲ ମାନଙ୍କୁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲା କଳାପାହାଡ଼ ଆଟାକ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ କଳାପାହାଡ଼ ଆଟାକ୍ ସମୟରେ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ମୋଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ବିଗିନର ହେଇଥିଲା ରାଜା ମାନସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆକବରଙ୍କର ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପରେ ନାଜିର ଖାନକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ମୋଗଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଆକବର ଓଡ଼ିଶାକୁ 5ଟି ସରକାରରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବାରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ସେ ସୁବାଦାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ବାକର ଖାନ। ସେହି ସମୟରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଟଟା କଟକରେ ଥିଲା। ସେହିଭଳି ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ ନା ଖାନ ଇ ତୁରାନ। କିଏ କୋଉ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର ନାଏବ ନାଜିମ୍ସ ଅଫ ବେଙ୍ଗାଲ। ଚାର୍ଜ ଅଫ ନାଏବ ସୁବାଦାର ଆଣ୍ଡ ଫୌଜଦାର ଥିଲେ ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାଁ, ଯିଏକି ମେଦିନାପୁରକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେପାରେଟ କରିଥିଲେ। ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଥିଲେ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ। ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ତକି ଖାନ, ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ କ୍ୱାଦାମ ରସୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାନ ଟୁ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଡେପୁଟି ସୁବାଦାର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର ଦ ମରାଠାସ। କାହା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ରଘୁଜୀ ଭୋଂସଲେ 1 started with peace treaty of 1751. Divided ଓଡ଼ିଶା into 2 political division. ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2ଟି ପଲିଟିକାଲ ଡିଭିଜନରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗର୍ଜାତ। ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରାଯାଇଥିଲା। 150ଟି ପ୍ରଗଣାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ 32ଟା ରେଭିନ୍ୟୁ କମିଶନର ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ଆମର ଗରଜାତ। ହିଲ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗରଜାତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ରୁଲ୍ଡ ବାଇ 24 ଟ୍ରାଇବୁଟାରୀ ଚିଫଟ୍ରେନ୍। ଫାଷ୍ଟ ମରାଠା ସୁବାଦାର ଥିଲେ ସେଓଭଟ ସେଠୀ। ଏହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା।
collected chout from Nawab of Bengal. Last representative of Maratha ଥିଲେ ସଦାଶିବ ରାଓ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ମନେ ରଖିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ମରାଠା ସୁବାଦାର ଥିଲେ ସେଓଭଟ ସେଠୀ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ ମରାଠା ଥିଲେ ସଦାଶିବ ରାଓ। ମରାଠା ମାନେ ପିଲଗ୍ରିମେଜ ଟାକ୍ସ କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ କଣ ନା ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେ ତାହାକୁ ପପୁଲାର ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମେଡିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଇ ନଲେଜ ଗାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନଲେଜ ଗାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। Thank you so much for your love, support and valuable time. Thank you to all.